प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल छुराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो अते नाल ही बैल आइकॉन नूं क्लिक करके आउण वालीआं वीडियो दा नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो ते नाल ही वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर करना है। अज असीं पढ़न जा रहे हाँ भारती संघवाद दा स्वरूप, प्रश्न अते उत्तरां दी दोहराई। इस पाठ दियां दो भागों के जानी दो वीडियो मैं अपलोड कर चुकिया हाँ। अज असीं इस दे प्रश्न और उत्तरों की दोहराई करांगे। प्रश्न नंबर 1, भारत विच संघात्मक प्रणाली अपनाई क्यों गई है। भारत विच देसी रियासतां की समस्या के हल लई अते भारत विच पाई जाने वाली भिन्नता नूं देखदिआं होइआं भारत विच संघात्मक प्रणाली का अपनाया जाना ठीक समझा गया, क्योंकि भारत विच जदों भारत आज़ाद होया सी तो उदों बहुत सारिया देसी रियासतां सी जिन्हां नूं कानून मुताबक जां तां ओह किसी भी देश दे विच भारत जां पाकिस्तान मतलब दे विच रल सकदियां सी जां अपने आप नूं आज़ाद भी रख सकदियां सी। इस दे नाल ही भारत विच बहुत ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है। भारत विच खेतरी विभिन्नता, इस तो इलावा धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, कल्चर के आधार पर, होर बहुत सारे आधारों पर जी विभिन्नता पाई जाती है। भारतीय संविधान बनतर विच संघात्मक है जबकि रूह विच एकात्मक है। यह कथन किस विद्वान का है? प्रोफैसर D.N. बैनर्जी का। भारत के संविधान अनुसार बचिया शक्तियां किस सरकार कोल हन? केंद्रीय सरकार कोल। जिहड़ी शक्तियां की वंड है केंद्र ते राज सरकारां दे विच होई है। कुछ शक्तियां केंद्र सरकार कोल, कुछ शक्तियां राज सरकारां कोल हन। जिहड़ियां शक्तियां बचियां हन वो केंद्र सरकार कोल हन। भारत विच केंद्र ते राज्यां विचों किहड़ा शक्तिशाली है? तो भारत विच राज्यां दे मुकाबले केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है। प्रश्न नंबर 5, न्यायपालिका संघात्मक सरकार की पहरेदार होंदी है। ठीक, गलत? बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि संघात्मक सरकार दे विच शक्तियां की वंड हुई होंदी है अते किते भी झगड़ा उत्पन्न होने की सूरत दे विच तां न्याय कौन करता है? न्यायपालिका। इसलिए न्यायपालिका संघी ढांचे की पहरेदार होंदी है। प्रश्न नंबर 6, भारत का संविधान अर्ध संघात्मक प्रणाली की व्यवस्था करता है। यह कथन किसका है? प्रसिद्ध विद्वान K.C. वीयर का। प्रश्न नंबर 7 है जी, भारत का संविधान ना तो पूरी तरह संघात्मक है अते ना ही पूरी तरह एकात्मक ही है, सगों दोवां का मिश्रण है। यह कथन किसका है? प्रसिद्ध संविधानिक माहिर D.D. बासु का। प्रश्न नंबर 8, किहड़ियां स्थितियां विच भारत का संविधान एकात्मक विच बदल जाता है? राष्ट्रीय संकट काल की स्थिति विच। जो राष्ट्रीय संकट काल की स्थिति लागू होंदी है तो जिहड़ा भारत का ढांचा है एकात्मक विच बदल जाता है, अर्थात राज सरकार कोल कोई पावर नहीं रहिंदी जां उन्हां नूं भंग करता जाता, सारियां शक्तियां केंद्र सरकार कोल चलियां जांदियां। प्रश्न नंबर 9 है जी, केंद्रित संघवाद तो की भाव है? राज्यों के मुकाबले में केंद्र कोल वधेरे शक्तियां। जिस संघात्मक ढांचे में केंद्र सरकार मजबूत होंदी है राज्यों के मुकाबले, उन्होंने केंद्रित संघवाद कहा जाता है। भारत में केंद्र नूं वधेरे मजबूत क्यों बनाया गया सी? राष्ट्र की एकता और अखंडता नूं बनाए रखण लई। प्रश्न 11, संविधान के अनुच्छेद 1 अनुसार भारत राज्यों का संग्रह है। ठीक, गलत? बिल्कुल ठीक है जी। संविधान के अनुच्छेद 1 विच स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संग्रह है। भारत के संविधान में डैश शब्द की वरतों नहीं की गई है। संघात्मक, भारत के संविधान में किते भी संघात्मक शब्द की वरतों नहीं की गई, सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 1 विच भारत नूं राज्यों का संग्रह किया गया है। प्रश्न नंबर 13, संघात्मक सरकार विच डैश न्यायपालिका का होना जरूरी है? स्वतंत्र। तो संघात्मक सरकार दे विच स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत ही जरूरी है। प्रश्न नंबर 14, भारत विच राज सरकारां लई केंद्र का आदेश बनना जरूरी है? ठीक, गलत? बिल्कुल ठीक है जी। राज सरकार लई केंद्र का आदेश बनना हर हीले लाजमी है। प्रश्न नंबर 15, भारत विच दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल ठीक है जी, दोहरी शासन प्रणाली है। केंद्र की अपनी राज सरकार है और हर राज्य की अपनी सरकार है। इस तरीके नाल दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 16, भारत विच विषयां की वंड किवें की गई है? भारत के संविधान अनुसार विषयां की वंड 3 सूचियां में की गई है। संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची।
तीन सूचियां ने, संघ सूची जिहड़ी केंद्र कोल शक्तियां ने, राज सूची जिहदे विच राज्यां नूं शक्तियां प्राप्त ने, समवर्ती सूची, सांझी सूची जिहदे विच उन्हां समवर्ती सूची विच जिहड़ियां शक्तियां शामिल कीतियां गईयां ओह केंद्र सरकार दे अधीन भी है ते राज सरकारां दे अधीन भी है, मतलब सांझियां। प्रश्न नंबर 17, संघ सूची में शामिल कोई 6 विषयों के नाम लिखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 17, 18 ਅਤੇ 19 बहुत वार ये प्रश्न तुहानूं पुछ लिया जाता है कंपीटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी, तुहाडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी, 12वीं जमात के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो भी जिहड़ा 11वीं जमात के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी जिहड़ा है महत्वपूर्ण है। तो राज सूची में शामिल संघ सूची में शामिल 6 विषय हैं। विदेशी मामले, युद्ध, सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय संधियां, नागरिकता ਅਤੇ रेलवे। इसी तरह राज सूची में शामिल 6 विषय पुलिस, खेतीबाड़ी, हेठलियां अदालतां, जेलों का प्रबंध, स्थानक सरकार का प्रबंध ਅਤੇ जनतक सेहत। समवर्ती सूची जिहड़ी सांझी सूची जिहदे विच शामिल विषयों के उत्ते राज सरकारां ਅਤੇ केंद्र सरकार दोवें कानून बना सकदियां हन। दंड विधि, विआह ਅਤੇ तलाक, उत्तराधिकार, मजदूर संघ, दिवालियापन ਅਤੇ समाजिक सुरक्षा, ये सारे विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं। प्रश्न नंबर 20, भारत का संविधान कठोर किवें है? भारत के संविधान के वधेरे भाग नूं सोधण लई संसद के विशेष बहुमत की जरूरत है, जबकि कुछ धारावां के सोधण लई संसद के विशेष बहुमत तो इलावा 1/2 यानी अद्धे राज विधान सभावां की प्रवानगी की भी जरूरत है। संघवाद का शब्दी अर्थ दसो। संघवाद शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द फैडरलिज्म का पंजाबी अनुवाद है। अंग्रेजी भाषा का शब्द फैडरलिज्म लतीनी भाषा के शब्द फीडस तो उत्पन्न होया है। लतीनी भाषा में फीडस शब्द का अर्थ एक संधि हुंदा है। संघवाद की स्थापना प्रभुताशाली राजां द्वारा की एक परस्पर संधि का सिट्टा हुंदा है। संघात्मक शासन प्रणाली का अर्थ दसो। संघात्मक शासन प्रणाली हुंदी की है? संघात्मक शासन प्रणाली विच केंद्र सरकार तो इलावा स्वाधीन प्रांतक सरकारां भी हुंदियां हन अते संविधान द्वारा केंद्र अते प्रांतां विच शक्तियां की वंड की जाती है। प्रांतक सरकारां अपने निश्चित खेत्र विच सुतंत्र हुंदियां हन अते केंद्र सरकार उन्हां दे काम विच दखल नहीं दिंदी। प्रांतां दी होंद केंद्र सरकार की इच्छा ते निर्भर नहीं हुंदी, सगों लिखती सर्वश्रेष्ठ संविधान दीआं व्यवस्थावां अनुसार उन्हां दा निर्माण किया जाता है। अजिही शासन प्रणाली विच केंद्र सरकार कोल कुछ राष्ट्रीय महत्ता वाले विषय हुंदे हन अते बाकी दे विषयों का प्रबंध प्रांतक सरकारां करदियां हन। केंद्र मुखी संघ, जिहड़ा संघवाद है ये 2 किस्म के संघ हुंदे आ, केंद्र मुखी, अप केंद्री। तो दोनों के असीं अर्थ करते हैं। पहला केंद्र मुखी संघ बारे पढ़ते हैं। जदों कुछ प्रभुताशाली राज मिल के एक समझौते या संधि अधीन संघ बनाने का निर्णय करते हैं तो एक संघी सरकार की स्थापना होती है। सुतंत्र राज कुछ शक्तियां इस नवीं संघी सरकार को देंदे हन अते कुछ शक्तियां वो अपने कोल रखते हैं। अजिहियां शक्तियां नूं संविधानक रूप देण लई इन्हां शक्तियां की वंड एक सर्वोच्च संविधान द्वारा की जाती है। उस संविधान विच संघी सरकार का अधिकार खेत्र या शक्तियां अते राज सरकार का अधिकार खेत्र या शक्तियां संबंधी निश्चित रूप में 2 सूचियां अंकित कीतियां जांदियां हन। जिहड़ियां शक्तियां का वर्णन इन्हां दोनों सूचियां विच नहीं हुंदा वो शक्तियां संधि अनुसार जां तां संघी सरकार नूं दित्तियां जांदियां हन जां राज सरकारां अपने कोल रखदियां हन। संयुक्त राज्य अमरीका केंद्र मुखी संघ की महत्वपूर्ण उदाहरण है। जिहड़ा संयुक्त राज्य अमरीका है वो किहड़ा संघ है? केंद्र मुखी संघ। केंद्र मुखी संघ है कि स्वतंत्र राज हुंदे ने, जिवें मान लो छोटे छोटे राज ने स्वतंत्र, ठीक है। अमरीका जो संघ बनया तो 50 स्टेट से उन्होंने इकट्ठे होकर संघ का निर्माण किया, तो सारे जिहड़े राज ने इकट्ठे होकर की करते आ वो एक सांझी सरकार बना लेंदे है। स्थानक महत्ता वाले विषय अपने को रख लेंदे है तो जिहड़े राष्ट्रीय महत्ता वाले विषय है वो एक केंद्र सरकार को दे देंदे है। तो इस तरीके एक संघ का निर्माण हो जाता जिन्होंने केंद्र मुखी संघ कहते हैं। अर्थात छोटे छोटे राज मिल के एक वड्डा राष्ट्र बना का निर्माण करते हैं, जिवें कि संयुक्त राज्य अमरीका की जिहड़ी स्थापना हुई सी। इस तो बाद है जी अप केंद्री संघ। तो की भाव है? जदों एक वड्डा राज
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਇਕਾਤਮਕਵਾਦੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕਾਤਮਕਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਅਪ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਪ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਉਦਾਹਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਪ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ ਸੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸੰਘ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪ ਕੇਂਦਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਰਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ ਸੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੰਘਾਤਮਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਖੇਤਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਕਾਈ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਲਾਕਾਈ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਕਾਤਮਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਘਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 26 ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਘਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਾਤਮਕ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਤਮਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਅਰਧ ਸੰਘਾਤਮਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇਕਾਤਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਾਤਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਅਤੇ ਇਕਾਤਮਕ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਇਕਾਤਮਕ ਵੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੰਘਾਤਮਕ ਹਨ। ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਾਤਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਲਿਖਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਕਠੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਠੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇ ਝਗੜਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਔਰ ਸੰਘਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ। ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਂਝੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 2 ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਦਨ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਉੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੰਘਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਘਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਤਮਕਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕਾਤਮਕਤਾ ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 1 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਤਮਕਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕਹਿਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਘਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਇਕਾਤਮਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਇਕਾਤਮਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਵਨ ਕਿ ਭੰਗ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, IAS ਸਰਵਿਸ, PCS ਸਰਵਿਸਿਸ, IPS ਸਰਵਿਸਿਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨੇ ਇਹ UPSC ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਸਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਦੇ 2 ਸਦਨ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਸਦਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਸਦਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ 1 ਸਦਨ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।
ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ 2016 ਜਾਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੰਘਵਾਦ ਕਿਉਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੰਘਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੰਘਵਾਦ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੰਘਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਆਏ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੇਡਰਸ ਆਏ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਆਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਭਾਰਤ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਸੀ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਇਨਵੇਡਰ ਹਮਲਾਵਰ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਥਾਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਔਰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਾ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਲਤੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੇ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਬਣੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੰਘਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਟਰੈਵਲਿੰਗ, ਟਰੈਕਿੰਗ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।